बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं हाँ तुहाडा अपना अफजल भट्टी। हसबे वादा जिवें असीं तुहानूं आख्या सी कि अज असीं बाबे होरां दा इंटरव्यू करांगे। बाबा अब्दुल गनी साहब जिहड़े कि पाकिस्तान बनन तो पहले इंडिया च पैदा होए। उन्हां दी उम्र तकरीबन 15 साल सी जदों वापस आए इधर पाकिस्तान आए। 1947 की वंड की गल करिए ना तो अजीब जी कैफियत होंदी है। कदी दुख हुंदा है, कदी विछोड़ा चेते आउंदा है, कदी खुशी भी होंदी है कि असीं उन्हां तो अलहदा हो गए। उन्हां दा होर मजहब सी, साडा होर मजहब सी ते बड़ी अजीब जी कैफियत होंदी है। अज असीं पुछने बाबा जी होरां को कि इन्हां नूं किहड़ियां मुश्किलात दा सामना होया, की होया कि ये पाकिस्तान इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा जिहा उच्ची बोलना है। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये सुनाओ हाँ जी कि तुहाडी कितनी उम्र सी जदों तुसीं पाकिस्तान आए। मैं जी उत्थे हिंदुस्तान दे 10 सालां दा 10 साल सी तुहाडी उम्र। 10 साल अच्छा उत्थे रहे। साडा पिंड दा नाम सी हैबतपुर। पिंड दा नाम की सी? हैबतपुर। हैबतपुर। नंबरदार जिहड़ा सी ओह रजपूत सी, जान सी ओहदे नाम। अच्छा उत्थे उन्हां नूं जिसले आर्डर होया ना भी पिंडां नूं इतलाह कर दिओ भी इत्थे आपां पाकिस्तान जाना, इकट्ठे हो जाओ एक थां। अच्छा लागे लागे दे पिंड जिहड़े सी। अच्छा सानू सारे पिंडां नूं इकट्ठे करके ना एक गडाना सी स्टाफ जिद्दां अपना शेख फायल है। अच्छा गडाना स्टाफ सी। गडाना स्टाफ सी उत्थे लिआण के उन्होंने इकट्ठे करते। रात असीं उत्थे रहे। बहुत वड्डा सारा हाल सी ते इत्थे बहाते सारे। अच्छा सुबह हुई उत्थों उन्होंने सड़क जांदी सी जलंधर नूं। सही। हाँ वो जी गडाने तो गडाने तो स्टाफ सी ना सड़क ते। उत्थों सानू काफले नूं सारे नूं तोड़ लिया, जलंधर ले गए। सही। जलंधर रहे भी 25 दिन असीं। 20-25 दिन तुसीं जलंधर रहे। जलंधर रहे। अच्छा काफला जो सारा फिर होर भी पिंड इकट्ठे होने सी ना उत्थे। अच्छा इस वजह तो फिर उन्होंने नहीं तोड़िया। जिसले सारे पिंड पता लग गया भी इन्ने आ गए आ, फिर उन्होंने काफले नूं तोड़िया। उत्थे तोड़ के जिसले रात पै जाती सी उत्थे खड़ा कर देंदे, शताब कर देंदे सी, दुनिया पै जांदी। 25 दिन तो बाद मतलब तुहानूं उन्हां ने आख्या भी हुण तुसीं टुरो पाकिस्तान जाण वास्ते। तुरो। सही। ते तुहाडे कोल सवारी की सी उस वक्त? सारी साढ़े को गड्ढा सी, 2 बलद सी। 2 बलद सन ते गड्ढा सी। ते तुहाडे खानदान दे विच होर कौन शामिल सी तुहाडे तो इलावा? असीं खानदान दे विच साडे चाचे सी। अच्छा ते जां असीं तिन्ने भराए सी साडे वालद होने। अच्छा तुहाडे वालद साहब होरी 3 भाई। 3 भाई सी। तुसीं अगे किन्ने भाई सी उदों? असीं उदों मैं ते भाई स्टार सी। तुहाडे तो वड्डे भाई? हाँ मेरे तो वड्डा। हाँ एक जी। भैन सी मख्तारां जेहड़ी सी। सही। ये तिन्ने असीं सी। एक सरदारां भी सी, वो छोटी जी सी। सही। वो बीमार हो गई रात विच, भा सानू उन्हें मोढियां ते चक के लिआउंदा रहा। मतलब 4 तुसीं भैन भाई सी, तुहाडे वालदैन सी हाँ। ते तुहाडे ताए चाचे साडी सन। दादी भी सी। दादी भी सी तुहाडी। अच्छा उथों असीं चल के स्टाफ जिथे आ जांदा उत्थे रात रोक दिंदे सी। सही। सुबह नूं फिर तोड़ लैंदे सी। फिर जिसले असीं ब्यासे दरिया ते आए ना, कांदली पुल सी उत्थे। कांदली पुल? कांदली पुल वजदा सी दरियाए ब्यास। दरिया ब्यास ते आए। सही। उत्थे 2 पासी आण के शाम पै गई ना, 2 पासी आण के ते दुनिया बह गई। सही। उस ते उच्चे थां ते बह गई, कुछ दरिया दे लागे ही बह गई नीवियां थावां ते। सही। उत्थे बारिश शुरू हो गई रात। हाँ जी। बारिश जिसले शुरू हुई ना तो उत्थे 2-3 दिन बारिश पैंदी सी। सही। असीं ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਛੋਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਸੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸੀਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਟੰਬੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਫੈਲ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਆਏ 30 ਸਾਲ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀਏ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਰਾਤ ਜਿਹਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਲਾਫਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਈ ਰੁੜ ਗਈ ਵੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੱਫ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਪੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਵੀ ਸਲਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬੇਜ਼ਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ, ਕਮਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਫਤਿਹ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬੈ ਹੈਵਦਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਵਦਪੁਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਵਦਪੁਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ। ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। 2 ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਪਏ। ਓਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ? ਭੁੱਖ ਨਾਲ। 25-30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਬਾ ਫੈਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮੇ 2 ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਰੇ ਪਏ। ਉਹ ਚੂੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨੇ ਕਰੀ ਲੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਔਲਾਦਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਟੁਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਕਮਾਲ ਸੀ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਜਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਲ ਵੜ ਲਿਓ, ਪਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੂ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ।
ਆਰਮੀ ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਧਰਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਗੋਰਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮਦਰੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਠੀਕ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋ ਲੋਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਆਰਮੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਅਪ ਫੌਜ ਸੀ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਹਾਂ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ। ਗੋਰਖੇ ਸਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਮਦਰੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਖੜੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਕਮਾਂਦ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਕੋ। ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਗਈ, 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਸਹੀ। ਆਪ ਹੀ ਚੂਪੇ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੋਈਦਾ, ਇਹ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ।